Page number 128. Clean audit report and qualified audit report, a comparative study. The following are the points of difference between a clean audit report and a qualified audit report. So, meaning during the course of checking accounting record, if there is no defect, irregularity, discrepancy, manipulation, P&L account shows a true and fair profit or loss, balance sheet show a true and fair view of the state of affairs of the business, then a clean or unqualified audit report is given. તો ઓડિટર જ્યારે અકાઉન્ટ ચેક કરે, વેરીફાઈ કરે ત્યારે જો એને કોઈ પણ પ્રકારની ડિફેક્ટ કે ઇરેગ્યુલારિટી અકાઉન્ટ્સમાં જોવા ન મળે, જો એને એમ લાગે કે P&L અકાઉન્ટ અને બેલેન્સ શીટ છે કે કંપનીનો સાચો પ્રોફિટ, સાચી સ્ટેટ ઓફ અફેર્સ પ્રેઝન્ટ કરે છે, તો જે રિપોર્ટ આપવામાં આવે એ રિપોર્ટને કહેવાય ક્લીન રિપોર્ટ. ક્લીન રિપોર્ટમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ક્વોલિફિકેશન હોતું નથી. ચલો, નાઉ ક્વોલિફાઈડ રિપોર્ટ. તો ડ્યુરિંગ ધી કોર્સ ઓફ inspection of accounting record, if there is a defect, irregularity, discrepancy or manipulation C, P&L account doesn't show a true and fair profit or loss, balance sheet does not show a true and fair view of the state of affairs of business, then a qualified audit report is presented. તો ક્લીન રિપોર્ટ કરતા ઊંધું કે ઓડિટર જ્યારે અકાઉન્ટિંગનું ઇન્સ્પેક્શન કરે ત્યારે જો એને કોઈ પણ પ્રકારની ડિફેક્ટ, ડિસ્ક્રિપન્સી કે મેનિપ્યુલેશન જોવા મળે, બરોબર છે, જો એને એમ લાગે કે P&L અકાઉન્ટ છે એ સાચો અને વ્યાજબી નફો રજૂ કરતું નથી, બેલેન્સ શીટ છે એ સાચી સ્ટેટ ઓફ અફેર્સ પ્રેઝન્ટ કરતું નથી, તો એ જે રિપોર્ટ આપશે એને શું કહેવાય? ક્વોલિફાઈડ રિપોર્ટ. હવે એનો સ્પેસિમેન. તો ઓડિટર્સ ક્લીન or unqualified report is shown in previous page as per specimen 1, 2, 3 and a qualified report is shown as specimen 4. Now circumstances, કયા સંજોગોમાં આપવામાં આવે છે? તો as per section 227 subsection 2, auditor present is report. Generally, while auditing the books of accounts, if auditor does not come across any deficiencies, તો અકાઉન્ટ્સ ઓડિટ કરતી વખતે જો ઓડિટરને કોઈ પણ પ્રકારની ખામી જોવા ન મળે, મેલ પ્રેક્ટિસ જોવા ન મળે, ડિફેક્ટ જોવા ન મળે કે વાયોલેશન ઓફ પ્રોવિઝન ઓફ લો, કાયદાની કોઈ જોગવાઈનો જો ભંગ ન થયો હોય, accounts show a true and fair view of the economic position of the company. જો અકાઉન્ટ છે એ કંપનીની સાચી અને વ્યાજબી પરિસ્થિતિ રજૂ કરતો હોય તો ઓડિટર કેવો રિપોર્ટ આપશે? ક્લીન રિપોર્ટ. હવે ક્વોલિફાઈડ ક્યારે આપશે? તો કે if auditor come across any defect, malpractice, violation of the provision of law, જેમ કે financial accounts and statement are not kept as per accepted principles of accountancy, accounts are not checked as per accepted accounting principle, પછી necessary statement, voucher કે information જો પ્રોવાઈડ ન થયા હોય, મેમોરેન્ડમ કે આર્ટિકલના કોઈ પ્રોવિઝનને વાયોલેટ કરવામાં આવ્યા હોય, અથવા તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ લો પ્રમાણે મેન્ટેન ન થતા હોય, accounts do not show a true and fair view of the state of affairs. The auditor
જે રિપોર્ટ પ્રેઝન્ટ કરે છે એ રિપોર્ટને શું કહેવાય? ક્વોલિફાઈડ ઓડિટ રિપોર્ટ. ચલો હવે ઇફેક્ટ. તો ક્લીન રિપોર્ટ is favorable to the shareholder. With the clean report, directors, companies and managers image increases. તો જો ક્લીન રિપોર્ટ આપવામાં આવે તો કંપનીની પ્રેસ્ટીજ વધે છે. It creates a good impression on the reader in respect of management of affairs of the company. તો રીડર ઉપર તે સારી ઇમ્પ્રેશન રજૂ કરે છે. A qualified report creates a bad impression on reader. તો qualified report છે એ રીડર ઉપર એક ખરાબ ઇમ્પ્રેશન રજૂ કરે છે in respect of management and affairs of the company. Company's directors અને મેનેજરની રેપ્યુટેશન રિડ્યુસ થાય છે. Shareholders, government, general public, creditors have a very bad impression. તો shareholder છે, ગવર્મેન્ટ છે, જનરલ પબ્લિક છે અને ક્રેડિટર્સ છે, તો આ લોકોની ખૂબ ખરાબ અસર પડે છે. They start to doubt the working of company. અને ક્વોલિફાઈડ રિપોર્ટ આવે એટલે તરત જ તેઓ કંપનીના વર્કિંગ ઉપર ડાઉટ કરવાનું શરૂ કરી દે છે. Accountability. So auditor need not just check only the arithmetical accuracy of accounting records. તો ઓડિટરે ખાલી એકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સની એરિથમેટિકલ એક્યુરેસી ચેક કરવાની નથી, but also he needs to evaluate in depth thoroughly. તો એને thoroughly checking કરવું જોઈએ. He needs to be convinced and satisfied about the truth of accounts. The auditor remains liable if he doesn't portray the correct picture in his report. જો ઓડિટર પોતાના રિપોર્ટમાં સાચું ચિત્ર રજૂ ન કરે તો તે લાયબલ એટલે કે જવાબદાર ગણાય છે. But uses ambiguous words. બરોબર છે, to hide the truth. પણ જો સત્ય છુપાવવા માટે તે અસ્પષ્ટ શબ્દનો ઉપયોગ કરે, in spite of knowing that accounts do not show a true and fair view of the financial position of the company. તો એને બધી વસ્તુની ખબર હોય કે ભાઈ કંપનીની બેલેન્સ શીટ છે એ કંપનીની સાચી પરિસ્થિતિ રજૂ કરતી નથી, અને છતાં પણ જો એમ્બિગ્યુઅસ વર્ડ્સ યુઝ કરી અને કંપનીની સાચી પોઝિશન છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો ઓડિટર રિમેન લાયબલ એટલે કે તે જવાબદાર ગણાય છે. Now audit certificate. So an auditor, being a qualified chartered accountant, possesses specialized knowledge and expertise in regard to accounting. તો કોઈ પણ ઓડિટર છે તો એ ક્વોલિફાઈડ સીએ હોય, એનો મતલબ કે અકાઉન્ટિંગનું, ઓડિટિંગનું આ બધાનું ડીપ નોલેજ હશે. The audit report in which he opines whether or not P&L account gives a true and fair view of the profit or loss, whether or not the balance sheet gives a true and fair view of the state of affairs of the business of the company, is itself an audit certificate. તો જે સર્ટિફિકેટ ઓડિટર આપે કે ભાઈ કંપનીનું P&L અકાઉન્ટ છે એ કંપનીનો સાચો નફો કે નુકસાન રજૂ કરે છે, કંપનીની બેલેન્સ શીટ છે તે તેની સાચી આર્થિક પરિસ્થિતિ રજૂ કરે છે, તો આ શું છે? ઇટ ઇઝ એન ઓડિટ સર્ટિફિકેટ, ઓડિટ રિપોર્ટ, સોરી, એન ઓડિટ સર્ટિફિકેટ. તો હવે ઓડિટ સર્ટિફિકેટ એટલે શું? તો કે ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ સાઇન્ડ બાય ઓડિટર after he vouched the truth of the statement he makes. તો પોતે જે સ્ટેટમેન્ટ કરે છે એ સ્ટેટમેન્ટની સચ્ચાઈ ચકાસવા માટે તે વાઉચિંગ કરે છે, વેરિફિકેશન કરે છે અને પછી જે સર્ટિફિકેટ એ સાઇન કરે છે
જે સ્ટેટમેન્ટ ઈ સાઇન કરે છે એને શું કહેવાય તો ઓડિટ સર્ટિફિકેટ. While issuing the certificate, auditor expressed his opinion that statement made in the certificate are true and correct. તો સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરતી વખતે ઓડિટર પોતાનું ઓપિનિયન વ્યક્ત કરે છે કે ભાઈ સર્ટિફિકેટમાં કરવામાં આવેલું સ્ટેટમેન્ટ એ ટ્રુ એન્ડ કરેક્ટ છે, એટલે કે સાચું છે. The auditor only submit his report in the audit report. But when he issues a certificate certifying the truth of all his statement, comment, and remark, then such a certificate make him directly accountable. જો ઓડિટર કોઈ પણ સર્ટિફિકેટ આપે એની અંદર સાઇન કરે, કંપની વિશે કોઈ પણ પ્રકારની કોમેન્ટ કે રિમાર્ક આપે એટલે એ ડાયરેક્ટલી એના માટે અકાઉન્ટેબલ બની જાય, એટલે જવાબદાર બની. The following are the point of difference between audit report and certificate. ચલો ઓડિટ રિપોર્ટ અને સર્ટિફિકેટ નો ડિસ્ટિંગ્વિશ રીડ કરી લ્યો. चलो नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल ऑडिट. तो अंडर सेक्शन 227 subsection 4 the government has a power to direct by a general or special order that in case of specified company auditor's report shall include a statement on the prescribed matter. બરોબર છે. તો જુઓ કેન્દ્ર સરકારની આ સત્તા છે અંડર સેક્શન 227 સબસેક્શન 4 હેઠળ કે કોઈ પણ કંપનીને એવું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી શકે કે ભાઈ તમારું ઓડિટ જે રેગ્યુલર ઓડિટ કરાવો એ રેગ્યુલર ઓડિટની સાથે સાથે એમાં અમુક એડિશનલ મેટર પણ તમારે ઓડિટ કરાવવી પડશે. એ કઈ મેટર એ ગવર્મેન્ટ જે છે એ. તો અકોર્ડિંગલી ધ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હેઝ ઇસ્યુ. બરોબર છે. જો આવ્યું મહોકારો આની પહેલા આપણે વાત થઈ હતી, ઇફ યુ રિમેમ્બર
મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ અધર કંપનીઝ ઓડિટર્સ રિપોર્ટ ઓર્ડર. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે જે છે આ મહોકારોમાં એક ફોર્મેટ આપ્યું છે. The 1975 order was repealed and the new order was issued in 1988. તો એની જગ્યાએ 1988 માં નવો ઓર્ડર આવી ગયો. બરાબર છે. નામ એનું પણ ઈ જ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ અધર કંપનીઝ ઓડિટર્સ રિપોર્ટ. Sorry, known as Manufacturing and Other Companies Years Auditors Report 1988. So this order was also repealed. અને એની જગ્યાએ નવો ઓર્ડર ક્યારે આવ્યો? 2003. તો 1703 થી આ નવો ઓર્ડર જે છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. ઈ પહેલા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે મહોકારો નામનો ઓર્ડર જે છે એ આપ્યો હતો અને ઈ પ્રમાણે દરેક કંપનીએ જે છે અમુક એડિશનલ પર્ટિક્યુલર પોતાના ઓડિટ રિપોર્ટમાં ઇન્ક્લુડ કરવાની થતી. Now to whom social audit will be applicable? ચલો, social audit will be applicable in case of one or more of the following activities. એક તો કે મેન્યુફેક્ચરિંગ, માઇનિંગ એન્ડ પ્રોસેસિંગ, સપ્લાઇંગ એન્ડ રેન્ડરિંગ સર્વિસીસ, પછી ટ્રેડિંગ, ફાઇનાન્સિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ચીટ ફંડ અને મ્યુચ્યુઅલ બેનિફિટ સોસાયટી. તો જો આ ચાર પ્રકારની કંપનીઓએ જે છે સોશિયલ ઓડિટ એને એપ્લિકેબલ થાય છે. તો આ ચાર પ્રકારની કંપની હોય ત્યારે ઓડિટર નીડ ટુ ઇન્ક્લુડ ધ ફોલોઈંગ આસ્પેક્ટ ઇન હિઝ ઓડિટ રિપોર્ટ. બરોબર છે. તો સૌથી પહેલું આવશે એ રિલેટેડ ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ, માઇનિંગ અને પ્રોસેસિંગ કંપની. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ મીન્સ ઓક્યુપાઇડ ઇન પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. તો જે કંપની ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં રોકાયેલી હોય. માઇનિંગ એટલે શું? તો અંડરટેકિંગ ધી બિઝનેસ ઓફ માઇન્સ, જે ખાણનો બિઝનેસ હાથ ધરે. અને પ્રોસેસિંગ ઇન્વોલ્વ્સ પ્રોસેસિંગ ઓફ મટીરિયલ. તો ઓડિટ રિપોર્ટ will have to include the following aspects. So, number 1, whether the company maintain a statement showing fixed assets. તો શું આ કંપની ફિક્સ્ડ એસેટ્સ બનાવતું સ્ટેટમેન્ટ મેન્ટેન કરે છે કે નહીં, and all its other related aspects. The manager need to physically check the assets and verify them during the process. તો મેનેજરે જે છે ફિઝિકલી અસેટ ચેક કરવી પડે અને પ્રોસેસ દરમિયાન એને વેરીફાઈ કરવી પડે. હવે જે ફિક્સ્ડ એસેટ્સ નું સ્ટેટમેન્ટ રાખવાનું છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુ લખવા, તો ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ પર્ટિક્યુલર્સ રિલેટેડ ટુ પરચેસ ડેટ, અસેટ નું ડિસ્ક્રિપ્શન, અસેટ નું ક્લાસિફિકેશન, અરેન્જમેન્ટ, નંબર, ઓરિજિનલ પ્રાઇસ અને ડેપ્રિસિએશન રિટર્ન ઓફ. પછી નંબર 2, the standard criteria adopted by the company in case of revaluation. તો જો આ ફિક્સ્ડ એસેટ્સ નું રિવેલ્યુએશન કરવામાં આવે તો કંપનીએ કયું સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેપ્ટ કર્યું, જેના આધારે આનું પુનઃમૂલ્યાંકન છે. પછી ત્રીજું, whether the valuation of closing stock is done as per GAAP, generally accepted accounting principle, and it has been valued on the basis of last year. અને પ્રીવિયસ યરમાં તમે જે બેઝ એડોપ્ટ કર્યો હતો ઈ બેઝ ઉપરથી જ આ વખતે ક્લોઝિંગ સ્ટોક નું વેલ્યુએશન થયું છે. If there is a change in the valuation, જો વેલ્યુએશન પ્રિન્સિપલમાં કોઈ ફેરફાર હોય તો એ ઓડિટ રિપોર્ટમાં ઇન્ક્લુડ કરવાનું. As per section 310 and 370, the social audit has to ensure that loan taken by the company from other parties. તો કંપનીએ અન્ય પાર્ટી પાસેથી જે લોન લીધી એનો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, ઇટ્સ રિલેટેડ કન્ડિશન are not against company and other stakeholders interest. તો કંપનીએ જે કંઈ પણ લોન લીધી જેનો વ્યાજનો દર, લોન, એની કન્ડિશન, તો એ સ્ટેક હોલ્ડરના અને કંપનીના હિતની ખિલાફ નથી ને,
આ વસ્તુ પણ ઓડિટરે પોતાના રિપોર્ટમાં મેન્શન કરવાની. પછી ઇફ કંપની હેઝ પ્રોવાઇડેડ લોન, જો કંપનીએ કોઈને લોન આપી તો એની પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ એટલે કે મુદ્દલ રકમ અને એનું ઇન્ટરેસ્ટ બીંગ રેગ્યુલરલી રિકવર્ડ ઓર નોટ. If its recovery is irregular, જો એની રિકવરી irregular હોય, અનિયમિત હોય, then company taking necessary steps to recover it, તો શું કંપની એને કવર કરવા માટે જરૂરી સ્ટેપ લે છે? પછી is there a proper internal check system or not for store, raw material, loose tools, machinery અને purchase of other assets? કંપની કોઈ પણ અસેટ પરચેસ કરે તો એના માટે પ્રોપર ઇન્ટરનલ ચેકની સિસ્ટમ છે કે નહીં. પછી if company or its directors have purchased raw material, store, parts, etc. of the value more than 10,000 rupees, 10,000 થી વધુ કિંમતનું કોઈ પણ રો મટીરીયલ જે છે એ તમે પરચેસ કરો. કંપનીના કેસમાં કેવો રૂલ છે કે કંપનીએ કોઈ પણ ખરીદી કરવી હોય ને ત્યારે સૌથી પહેલા એને ત્રણ પાર્ટી પાસેથી ટેન્ડર મંગાવવું પડે, ભાવ મંગાવવા પડે. ત્રણેયના ભાવ કમ્પેર કરી પછી જેનો ભાવ સૌથી ઓછો હોય એની પાસેથી ખરીદી કરવાની કમ્પલસરી. ડાયરેક્ટર, બાકી તો ડાયરેક્ટર શું કરે, પોતાનું લાગતો વળગતો માણસ હોય એના પાસેથી ખરીદી કરે, અથવા એને એમ કહે કે તું ભાઈ 5 વધુ લઈ લે પછી મને રોકડા આપી દે. બરોબર છે? તો એ હાલતું નથી અને ટેન્ડરની આખી કંપનીએ ફાઇલ રાખવી પડે. ઓડિટર છે એ કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ ખરીદી થઈ હોય ને એનું ટેન્ડર માંગી શકે. બરોબર છે? ખાલી કન્ડિશન એ છે કે આવી ખરીદી 10,000 થી વધુ થઈ હોવી જોઈએ. નાની 2-5 હજારની ખરીદીમાં ટેન્ડરની જરૂર નથી. પણ કંપનીના કેસમાં તો શું છે કે મોટી મોટી લાખો રૂપિયાની ખરીદી હોય તો ઓબ્વિયસ છે કે એની અંદર ડાયરેક્ટર ઈચ્છે તો પોતાનું કમિશન આરામથી રખાવી શકે. એટલે આવું ન થાય એના માટે જે છે આ ટેન્ડર સિસ્ટમ કમ્પલસરી. પછી વેધર કંપની મેન્ટેન્સ નેસેસરી સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રેકોર્ડ્સ ટુ મેન્ટેન સ્ક્રેપ ઓર અધર સેલ ઓફ પ્રોડક્ટ. તો કંપની જે છે આવું અમે એક જગ્યાએ રામા પેપર મિલ્સ કરીને કંપની હતી, એના ઓડિટ ઉપર અમે ગયા હતા. આપણે જે ન્યૂઝપેપર વાંચીએ બરોબર છે, એનો જે કાગળ આવે ને ઈ કાગળ એ લોકો રિસાયકલ કરી અને ન્યૂઝપેપર માટે જે છે એ પેપર બનાવતા. હવે કંપની શું કરતી કે માર્કેટમાંથી લોટમાં પસ્તીની ખરીદી કરતી. હવે પસ્તીમાં શું હોય તો પછી પસ્તીનું લોકો બાયફર્કેશન કરે. લગભગ શું છે કે 80% રદ્દી એવી આવે કે જેને રિસાયકલ કરી શકાય. પણ અમુક જે ફૂલછાપ જે અમુક ન્યૂઝપેપર આવે ને એના પેજ એટલા રફ હોય છે કે એને રિસાયકલ ન કરી શકે. એટલે એને કંપની જુદી પાડી અને એને પાછી કંપની રદ્દીમાં વેચી. આવી એની સિસ્ટમ હતી. પછી એક વખત અમે ઓડિટ ઉપર ગયા હતા. અમે 3 જણા હતા. નાની કંપની હતી, એનું ખાલી ટર્નઓવર 5 કરોડ રૂપિયાનું હતું. પછી અમે ગયા ને એટલે અમે જોયું દર વર્ષના અમે સ્ક્રેપ અને રિસાયકલ બેનો રેશિયો જોયો. તો એ રેશિયો 80-20 નો આવતો હતો કે 80% જે છે રિસાયકલિંગ થતું હતું અને 20% ન્યૂઝપેપર જે એવા આવતા હતા કે એ પાછા રિસાયકલ ન કરી શકાય એટલે કંપની પાછા એને રદ્દીમાં આપી દીધી. પછી એક વર્ષ અમે જોયું ને તો એ રેશિયો પહોંચી ગયો 60-40. 60-40 એ રેશિયો પહોંચ્યો એટલે અમે તપાસ કરી. અમે એના સ્ટોરમાં ગયા. સ્ટોર એટલે આપણું આજે સ્કૂલ છે ને, આખા સ્કૂલના આપણું આજે કોલેજ આખા પ્રિમાઇસીસ જેવું એનું સ્ટોર રૂમ હશે. કદાચ આનાથી મોટો હશે, આનાથી નાનો ની એમાં આખી રદ્દી પડી. એને સૌથી પહેલા શું કરે કે પાણી છાંટે. પાણી છાંટીને એને રાખી મૂકે 7 દિવસ. ફૂલ એને પાણીમાં ટૂંકમાં પડાડી નાખે એટલે એનો માવો થઈ જાય. પછી માવાને ગ્રાઇન્ડ કરે. પછી એની અંદર બીજા અમુક પલ્પ કેમિકલ ઈ ભેળવી અને એમાંથી પાછા પેપર બનાવે. આવી એની સિસ્ટમ હતી. પાણી છાંટે ને એટલે શું થાય ખબર છે કે આના ઉપર જે ઈંક હોય ને ઈંક બધી ધોવાય. પછી અમે ગયા ને એટલે અમે લમસમ 20 કિલો રદ્દી કઢાવી. આમાંથી 20 કિલો પસ્તી કાઢો એમને અમે કઈ નહીં ત્યાંથી એમ. પછી જોઈ એટલે 20 કિલો. પછી અમે એમાંથી બાયફર્કેશન કરાવી.
કે હવે 20 કિલોમાંથી બાયફર્કેશન કરો તો રદ્દી કેટલી થાય છે અને રિસાયકલ થઈ શકે એવું કેટલું થાય છે. તો 80 થી વધારે રેશિયો, 90% પેપર એવા નીકળ્યા કે જેને રિસાયકલ કરી શકાય એમ હતા, 10% જેવા નીકળ્યા કે જેને રિસાયકલ કરી શકાય એમ નતા. એટલે અમને એના સ્ટોર કીપર એવું કીધું કે ભાઈ તો બાય ચાન્સ કે તમારે સારો સેમ્પલ સિલેક્ટ થઈ ગયો એટલે આવું રીતે ભાઈ દીધું. એટલે અમે કીધું કઈ વાંધો નહીં, તમે કાલ પાછા આવશો. અમે બીજે દી પાછો સ્ટોર રૂમ ખોલાવ્યો. તેથી પાછું અમે રેન્ડમલી 20 કિલો વસ્તી કઢાવી અને પાછું એનું બાયફર્કેશન કર્યું. તો તે દિવસે 18 કિલો એવી નીકળી કે જેને રિસાયકલ કરી શકાય એમાંથી 2 કિલો પાછી સ્ક્રેપમાં જે છે એ ડેલી પડે. તો તે દિવસે એને એવું જ કીધું કે ભાઈ તો આપણે આગળ કે માલ રાખ્યો હોય કે આમાં પાછળ કે વધુ સ્ક્રેપ વાળો હોય કારણ તમે બધું ફેરવી નાખો વાંધો. પછી ત્રીજે દિવસે કઢાવ્યું તો એ રેશિયો 90 થી વધારે 95% રેશિયો. એટલે અમને ખબર પડી ગઈ કે અત્યાર સુધી જે 80-20 નો રેશિયો આવતો ને એ ખોટો. એમાંય ડાયરેક્ટર પૈસા ખાતા, 80-20 માં ડાયરેક્ટર પૈસા ખાઈ જતા. પછી ત્રીજે દિવસે તો અમે એમ કીધું હવે અમારે આખું ગોડાઉન રોકવાનું. તો એ સાહેબ તમે હું વાત કરો 500 ટન વસ્તી છે એટલે અમારે તો શું છે એને લાઈન ઉપર લઈ આવતા એમ. એટલે એ લોકો ધીમે ધીમે 500 કિલોમાં આવ્યા એમ, 500 ટનમાં. પછી 500 કિલોમાંથી અમે રેશિયો આપ્યો ને એટલે રેશિયો આવ્યો 90% ને 10%. કે 90% વસ્તી એવી આવે છે કે જે રિસાયકલ કરી શકાય એમ છે, 10% જ રદ્દી એવી છે કે જે રિસાયકલ કરી શકાતી નથી. પછી અમે પ્રીવિયસ યરના ખુલાસા માંગ્યા કે તો ભાઈ તમે પ્રીવિયસ યર 80-20 બતાવ્યા બરોબર છે, તો કે ઈ હવે ગયું ઈ ભૂલી જાવ. હવે કે આ વર્ષથી અમે 90 ને 10 બતાવો, બાકી એ લોકોને હજી 60-40 કરવું બરોબર છે. આ તો અમારી એલર્ટનેસ ને લીધે જેને કહેવાય કે અમે પાછું 80 વાળો 60 વાળો અમે 90 કરાય કે ભાઈ 90% તમારું પેપર એવું આવે છે કે જે રિસાયકલ કરી શકાય છે. કારણ કે આની અંદર શું થાય ખબર છે કે એ હોય રિસાયકલેબલ પેપર. ડાયરેક્ટર શું બતાવે તો કે સ્ક્રેપ તરીકે વેચી નાખ્યો. સ્ક્રેપમાં એનો ભાવ શું આવે તો કે 10 રૂપિયા, રિસાયકલિંગમાં એનો ભાવ શું આવે તો કે 40 રૂપિયા. અને ડિફરન્સ શું કરે તો કે ડાયરેક્ટર થાય. Number 9, if company has accepted deposit from the general public, તો જો કંપનીએ જનરલ પબ્લિક પાસેથી કોઈ ડિપોઝિટ સ્વીકારી લીધી તો એના કન્ડિશન અને રૂલ્સ રિલેટેડ ટુ ડિપોઝિટ and necessary provision as per section 58A of the Companies Act. If companies paid up capital during the year is more than 25 lakh during beginning of the year, જો કંપનીની paid up 25 લાખથી વધારે હોય તો ઓડિટર એ જોવાનું કે whether company has an internal system prevalent to its size. તો સાઇઝ પ્રમાણે કંપનીની ઇન્ટરનલ ચેક સિસ્ટમ, ઇન્ટરનલ બધી ચેક ઉમેરી દીધો તો કંપની પાસે પ્રોપર ઇન્ટરનલ ચેક સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, આ કમ્પલસરી છે. પછી જો કંપની પાસે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ સ્ટોર્સ ઓર રો મટીરીયલ હોય તો ઇટ શુડ બી ચેક્ડ એન્ડ મેન્ટેન્ડ સેપરેટલી whether its provisions are maintained in the books of accounts or not. As per section 209 subsection 1 subclause D of the Companies Act 1956, the company has maintained any record, statement or not should be properly ascertained. તો કંપનીએ પોતાના રેકોર્ડ પ્રોપર મેન્ટેન કર્યા છે કે નહીં. પછી 30, whether the provident fund have been deposited regularly in the government treasury. કંપનીનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે એ સરકારી ખજાનામાં રેગ્યુલરલી ભરાય છે કે નહીં. if it's not done, the remaining amount of provident fund has to be informed by auditor. તો કેટલું ભરાણું નથી, કારણ કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ કંપની શું કરે, એમ્પ્લોયીના ખાતામાંથી કાપે. એમ્પ્લોયીના ખાતામાંથી કાપે પછી એ પૈસા ગવર્મેન્ટ પીએફ એકાઉન્ટમાં ભરાવા. કંપની એનો દુરુપયોગ કરતી હોય ને એવું ઘણા કેસમાં જોવા મળ્યું ડાયરેક્ટર બરોબર છે. કારણ કે કંપનીની અંદર તો શું 200, 500 એમ્પ્લોય, એક જણાનો એવરેજ તમે 15-20 હજાર પગાર ગણો એટલે એમાંથી 10 થી 12% પીએફ કપાતો.
બરોબર છે. 200 એમ્પ્લોય, 20,000 પગાર પકડો ને 4 કરોડ રૂપિયા, 4 કરોડ રૂપિયાના 12% એટલે 39 લાખ રૂપિયા થાય. બરોબર છે. 39 લાખ રૂપિયા ખાલી એક મહિનો ડાયરેક્ટર ફેરવી લે તો એને કેટલું વ્યાજ આવે? એટલે આ બધી વસ્તુ ઓડિટરે જે છે એ જોવું જોઈએ કે ભાઈ જેટલી પ્રોવિડન્ટ ફંડની કપાત થઈ એટલા પાછા પ્રોવિડન્ટ ફંડ એકાઉન્ટમાં ડિપોઝિટ થઈ ગયા. બરોબર. જેથી સેલેરી થઈ હોય એ જ દિવસે પૈસા કપાડવા જોઈએ, એ જ દિવસે પાછા ભરાઈ જવા જોઈએ. અમુક કંપની તો કેવી હોય ખબર છે, એની અંદર હજારો કર્મચારી હોય, ખાલી એક દિવસ પૈસાનું રોલિંગ ફેરવે ને તો એ પૈસા ક્યાંય પહોંચે. એટલે આ બધું ઓડિટર જોઈ કે જે દિવસે સેલેરી થઈ એ દિવસે પીએફ કપાણું, એ જ દિવસે પીએફ. કારણ કે જેટલા પાછા મૂળા ભરે ને એટલો એમ્પ્લોયીને લોસ થાય, કારણ કે એને એટલું વ્યાજ ઓછું મળે. ડાયરેક્ટર પોતે કમાય અને એમ્પ્લોયીને એટલું નુકસાન જાય, કારણ કે પીએફમાં એક દિવસનું વ્યાજ. બરોબર છે. એક પર્ટિક્યુલર ડેનું ઇન્ટરેસ્ટ એની અંદર ચૂકવે. તો આ બધું જે છે એ ઓડિટરે ચકાસવું. ચલો બી આપણે કાલે જે છે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું. થેન્ક યુ.